HTML, and we were discussing how to develop website using multimedia technology. Now, our focus is only looking at the content of a website, which means we are going to learn HTML language, which stands for Hypertext Markup Language. Right. Now, we already discussed a website is a set of web pages, and to create web page, we use hypertext markup language, and there are a couple of editors we discuss. You can use simple text editors such as Notepad, Gedit, and TextEdit. But to use that, you have to have a sound understanding about the HTML language, which what we are going to do in this part, right? But if you want to start without knowing HTML, and there are some software to do that. So for example, ColdFusion, Dreamweaver, Coffee Cup, SeaMonkey, Eclipse. So those are some software where you really don't need, learn these tags that we have learned so far to create websites. Right. Now, to write HTML code using a notepad, we discussed. Now, for that, we have used the text editor notepad, and we write some HTML, meaning HTML tags. And then when you save it, you have to remember, you have to save it as a HTML file. So once you save it, then you can view the HTML page. So to create a simple HTML document, what you need to do is you have to learn set of tags. Now, for example, if you start with the basic structure, this is what you might see. So you start with the HTML and ends with /HTML. So some cases, most of the time we have tag pairs like open, this is called open tag, and this is called close tag. So this indicates that this is HTML file. And within the HTML, we have head as well as body, right? And whatever you type inside the body will show up. Others are actually extra information, such as title comes up here. But within the body of body, when you write something, it will display to the user, right? And then last time we were discussing, some of the tags and how we should, make use of these tags. And for that, we discuss, you have a tag name, and inside it, usually you will have a content. Now, this is where we have stopped last time. We look at how to use headings, and there are a couple of headings goes from H1 to H6, right? So H1 is the largest heading, which you will see here, code and the output. So when you say H1, you have the largest heading, and the smallest one is header 6. Now, one thing we need to talk about is how to align, change this heading. Now, right now, it's all the headings are left aligned. Now, when you want to change something like that, we have to use what we call attributes, right? Apart from the main tag, we can make use of attribute to give extra information, such as alignment. For example, let's say you want to align to center, we can use a attribute align to make it center. So let's look at how we are going to do this, right? So this is the first thing that we are going to learn today, right? Now, to do that, I will open up our file. Right, here is the page and the text I will share. Right, and then here is my notepad. I actually open. Let me share now. Right.
Okay, can you see both the code and output? Can you see both? Pute, can you see the screen? Hello. Okay. Apparently nobody wants to talk to me, right? It's okay if that is the case. Right. So let's look at the alignment, right? I told you like we have the output and the code, right? The right now you see here we have H1, right? We have H1 and then it's left align. Now to make it a center, I can add extra information. And for that, we will use attribute align. So I'm going to say align. Then I can write down whatever I want. Let's say I want to make it center. So this is an attribute. It's not the part of the tag. It's an attribute. I'm changing the behavior of H1, right? So because of that ending, you don't have to change anything because tag is H1. This is the attribute. So what I'm saying here is align into center. Now, if I save this file save, and if I refresh it, you see header 1 will be centered. So this is what we call the use of attributes. අපි කියනවා ගුණාංග කියලා. ගුණාංග පාවිච්චි කරනවා. පුතේ නිසන්දු කියන්නේ කවුද? සර් මම ඒ නම වැරදිලා සර් වෙනස් කරන්න. නදීෂද? ඔව් සර්. right, okay. හරි. හරි පුතේ. Then H2 අපි heading 2 තියෙනවා. අපි let's say we are going to align into right. දකුණු පැත්තට අපිට ගන්න ඕනේ කියලා හිතමු heading 2 එක. Then we will have align right. මේක this is called attribute. Sorry. Right? අපි කියන ගුණාංගය කියලා. ඒ ගුණාංගය අපි කියන දකුණු පැත්තට කියලා. Right? Then if you save it, I'm going to say file save, and then I'm going to click refresh. Now you see header 2 is to the right. Okay, any questions? Is it clear now about header and also the attributes? So you can use center, right, left, all these you can use it as attribute values. පුතාලට පුළුවන් left එක right එක center කියන අගයන් ගන්න. ඒ අනුව මැදට වමට සහ දකුණට මේ header එක කියන එක ගන්න පුළුවන්. Right. හරි. ප්‍රශ්න මොනවත් නැත්නම් let's go to the note. Let's take down the remaining. So I will select the note. Right. Now this is what we have wrote last time. So let's so the first thing we will write down under this one attributes
come in name value pairs like name and a value. Attribute කියන ඒවා එන්නේ පුතේ නම name සහ value කියන පෙයත් එකත් එක්ක කියන එක ඉස්සෙල්ලාම අපි ලියාගමු. Right, the first one we have to write down about the attribute. So attribute like name and value, right? So let's write down some examples. So here is an example. Right, the first one we'll make it a center. Second one, make it to the right. So the output will look like this. We have seen the output earlier. So let's so the output will look like this. This one, you will see heading is like this. This is centered, this is right aligned, and this is normally left aligned. Right, make it අපි කතා කරන්නේ paragraphs ගැන. Paragraph ඉතින් එක another paragraph. තර මේ තියෙන ඡේදය අපිට එක page එක හිදසක් තියෙනවා. We have a space for one line. paragraph අතරේ spaces එනවා. ඊළඟට මේ එකකවත් අපි මුකුත් පාවිච්චි කරලා නැහැ properties. ගුණාංග මොනවත් නැතුව තියෙන. ඊළඟ එකේදී අපි දුන්න center කියලා. එතකොට පුතාලට පේනද මේක left line වමට කෙල්ලලා තියෙන. This is center line, center වෙලා තියෙන. And I'm going to say another one, a line, I'm going to say right. දකුණට කියන එක. මේක දකුණට දුන්නාම refresh කරාම පුළුවන් මේ පුතාලට පේන්නේ දකුණු පැත්තට තමයි align වෙලා තියෙන්නේ. Right? තුනක් ලියුවා. තව එකක් තියෙනවා අපිට justify පුළුවන්. දෙපැත්තම කෙල කරනවා කියන එක අපි කතා කරලා තියෙන පුතේ කලින්.
So we can say align justify. Right? तर මේකේ මතක තියාගන්න තියෙන p කියන්නේ paragraph ඉවර වෙන්නේ /p. So you start with p ends with /p and this is attribute. Attribute එක තියෙන්නේ මේ ඇතුළේ මේ triangular brackets are there. Within that you have to have align justify. Right? Now let's save. File save. When you refresh it now, you see this is justified properly. Right? Up in note. So let's back to the note. Now we are going to talk about පේලි කීප තියෙන මෙතන තමයි tag එක තියෙන්නේ මේකේ විස්තරය. Right? Right. Okay. එහෙනම් මේ ටික මේ align කියන එක ගුණාංගය property එකක් තියෙන. Right? ඒක අපි ගත්තාම විස්තරෙට ලියාගමු. Right? Make the paragraph defined using the p tag, and here is the example. උදාහරණයක් ලියාගන්න. Right? Right. If you want, you can have the output as well. output එකක් නම් දැම්ම මේකේ ලොකු වෙනසක් නෑ පුතේ මේක එකම දේ වෙන්න ඕනේ මේ තේලි අතර ස්පේස් එකක් එනවා කියන එක දැක්කුවා නම් හරි so we can have B to stand for bold. Okay. First italics. Add the akuru one italics.
then underline, then we can use sub meaning superscript. Last one, moving text, or we call it scrolling text. අපි තිරස් දිශාවට චලනය වෙන අකුරු කියලා කියනවා. I will show you. අපි මේකෙදි මුලින්ම කතා කරා බෝල්ඩ් කරන එක ගැන. right? උදාහරණයක් විදිහට මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියන එක මට බෝල්ඩ් කරන්න ඕන. So I will put B here. Right? Save කරොත් උතර refresh කරොත් පෙනී නේ lock කරන්න මේක. බෝල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. බෝල්ඩ් B. right? italics වලදී අපි කිව්වා I කියලා නේ. slash I. පටන් ගන්නෙත් I වලින් ඉවර වෙන්නෙත් I වලින්. දැන් italics මේ ඇලාකුරු. right? ඊට පස්සේ අපි හිතමු underline කරනවා. එහෙනම් අපි underline එකට දානවා Q. අපි ඉවර කරනවා slash U දානවා. උතලට පේනද මේ underline වෙනවා. දැන් දෙකක් ඕන අපිට ඒකත් එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම ගන්නවා right Indian Ocean. මේක මම bold උත් කරනවා italic උත් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් අන්තිමට ඉවර කරපු එක කලින් ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒක ඇතුළට එන විදිහට සාමාන්‍යයෙන් slash I. ඊට පස්සේ තමයි slash B. හරි? දැන් B bold italic එක ඇතුලේ තියෙන. italic වෙලා bold වෙනවා වෙන්නේ. හරි? දැන් මම මේක save කරන්න refresh කරොත් උතලට පිටවෙන්නේ මේ bold italic දෙක. ඒ වගේ අවශ්‍ය නම් තුනම මම කියන bold italic underline තුනම ඔය විදිහට දෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඉවර කරනකොට මතක තියාගන්න කලින් underline italics bold. මේක refresh කරොත් උතරට පේනවා තියෙන්නේ
bold වෙලා තියෙනවා, underline වෙලා තියෙනවා. right right මම paragraphs ටික අයින් කරන්න නැත්නම් complicated. හරි. ඒකට අපිට පොඩක් පැහැදිලි refresh කරන්න. right හරි. තව කීපයක් අපි කතා කරා ඊට පස්සේ superscript and subscript. right ඒක කරලා ඉන්න. මුලින්ම එන්න ඕනේ superscript එකේ මම ලිව්වා මේ වගේ එකක්. මම මේක වෙනම ලියනවා 2x x sup 2/sup plus 3x equals 0. तर අතර මේක වෙන්නේ මෙන්න මේක superscript කිව්ව ගමන් 2x වර්ගය 2x square කියන එකෙන්. save refresh කරොත් පුතාලට පෙනෙන්නේ 2x square superscript. ඒ වගේම තමයි subscript එකත් මම මෙතනම කරොත් h subscript h2o කියන දෙක යටට යනවා /cu subscript o මම save කරොත් refresh කරොත් පුතාලට පේනවා ඇති මේ h2o. හරි. එහෙනම් අර කියවන්නම් output එකේ දෙක ලියාගත්තට කමන්නේ. හරි. මම මේක ලිව්වේ නැහැ. මෙන්න මේකට output එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේක. මේකට output එකේ වෙන්නේ මෙන්න මේක. එක සටහන් කරගන්න ඕනේ. right. එහෙනම් අපි bold කරා, italics කරා, underline කරා, ඒවා combine කරන විදිහ කරා. ඊට අමතරව අපි subscript සහ superscript කරා. right. මම කැමති marquee එක කියලා දෙන්න. marquee වලදී වෙන්නේ text එකක්. මම උඩින්ම දෙන්න. marquee. right. ඒක ඉවර කරන්නේ /marquee කියලා. right. මම මේක save කරොත් file save refresh පුතාලට පේනවා ඇති උඩින් scroll වෙලා යනවා. ඒක marquee කියන command එකෙන් තමයි එන්නේ. right. හොඳයි. මේ ටික තමයි අපි note එකේ අපි ලියාගත්තේ netme we have done up to this point. Let me explain one more thing. right. මේක මම කතා කරද කියලා මට මතක නැහැ. නමුත් අපි නිකම්ම text එකක් type කරොත් මම මෙන්න මෙහෙම type කරනවා. right. Anna School of Computing නිකවැටි. මම save කරනවා. refresh කරනවා. මොකක් විදිහටද පේන්නේ? උදේට පේනවා ඇති තනි පේලියට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඇයි? තනි පේලියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මතක තියන්න. සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙද්දි අපි ඊළඟ පේලිය ටයිප් කරාට ඒක ඒ පේලියට යන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් වල. ඒක යන්න නම් අපි බ්‍රේක් එකක් දෙන්න ඕනේ. br මේක තමයි අපි ඊළඟට ලියා ගන්න කමාන්ඩ් එක. br කියන්නේ line break. මම මේක සේව් කරොත් දැන් පුතාලට පිණි ඒක ඊළඟ පේලියට කියනවා. හැබැයි මේ ස්පේස් එකක් නෑ අතර මේ. මෙන්න පැරග්‍රාෆ් අතර නම් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මේ ටෙක්ස්ට් එකේ ස්පේස් එකක් ඉන්නේ නෑ. එහෙනම් br කියන්නේ line break. br දෙකක් දුන්නොත් ඔන්න එකේ ස්පේස් එකක් එනවා. හරි. එහෙනම් මතක තියාගන්න අපි සාමාන්‍ය ටෙක්ස්ට් එකකදී මේ වගේ ඊළඟ පේලියට යන්නේ නැහැ. අපි ඒක යන්න අවශ්‍ය නම් ඒ අවශ්‍ය තැන අපි br ඒ කියන්නේ line break කියන එක පාවිච්චි කරනවා. So remember when you want to like type normal text and if you want to send something to the next line you have to say br. Same. නම් මෙතන අපි spaces ගොඩක් තිබ්බොත් ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි ඒක වෙනම ලියන්න ඕන. මම කලින් දවසේ ඒක පෙන්නුවා. නේ? කිසිම වෙනසක් නැහැ. තනි space එක. එහෙනම් මතක තියාගන්න. right. අපි note එකට යමු.
Move on to the note. එක තනි ටැග් එකක් පොතේ මතක තියාගන්න සිංගල් ටැග් එකක්. අපි එකට කියන්නේ පේලි බිඳුම් කියලා. චලනී let me paste. ලියාගන්න පුතේ මේක. So we were discussing font command. Font එක තමයි අපි කතා කරේ. ඒතර font එකේ size කියන එක font පටන් ගන්න font වලින් ඉවර වෙන්නේ /font වලින්. ඒතර size කියන එකෙන් ප්‍රමාණය 1 2 කුඩාමයි 3 සාමාන්‍ය 4 7 තමයි විශාලම කියලා කිව්වේ. right size එක මම 5යි කියලා දාලා තිබ්බා. ඊට පස්සේ color එක දීලා තියෙන gold color එක. මේක අපි ගත්තේ HTML colors. අපි colors ගැන වෙනම කතා කරා. right රතු RGB components කොහොමද මේ code එකට එන්නේ කියන එක අපි කලින් දවසක කතා කරා. මම මේකෙන් gold එක අරගත්තා. මේ gold color එක තියෙනවා. ඊළඟට මට ඕනේ වෙනවා මට ඊළඟට ඕනේ වෙනවා මේ font face එක මේ head තලය වෙනස් කරන්න. මම මේකටම දාන්න. ඒකට කියන font face. මම face එක font එකේ නම දෙන්න ඕනේ. Arial කියලා එකක් තියෙනවා. පුතේ Arial ගන්න ඕනේ Arial කියලා දෙන්න. බලන්න වෙනස් වෙන හැටි. හරි. font එක වෙනස් වුණා අනිත් ඒවාට වඩා. හරි. කම්පියුටර් එකේ install කරලා තියෙන ඕනෑම font එකක් පුතාට ওই විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. මම දැන් නිකවර්ටි කියන එකට ගන්න. ඒකට ගන්න font size එක මම ටිකක් ලොකු කරන්න 7ක්ම දෙන්න විශාල මේක. හරි. face එක දෙන්නම් Verdana. right. දැනට ඒ ඇති බලමු. color එක පොතු ඕනනම් දෙන්න තිබුණා අපිට. /font. මම save කරනවා. refresh කරොත් පුතාට පෙනේ. එහෙනම් අපේ අවශ්‍යතාවය අනුව පුතාලට පේනවා ඇති අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක අපි ලියා ගනිමු එහෙනම්. So let's go back to the note. So here is my note. මාතෘකාවක් ලියා ගමු. Change the appearance of text. Change appearance of text. So the tag we are going to use is font. Font එකෙන් තමයි අපි මේ ඔක්කොම කරේ.
ගුණාංග ටික ලියා ගමු මෙතන. පළවෙනියටම size එක ගැන අපි size කියන ගුණාංගයෙන් අකුරුවල ප්‍රමාණය දක්වන්න පුළුවන්. එතකොට කුඩා ප්‍රමාණය තුන කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය. හතර කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණය. Shalini, Shalini, can you mute your microphone? Hello? Then we have color. Let's look at how we could enter images, right? Images එකතුල් කරනවා කියවම මතක තියාගන්න පුතේ හැම image එකක්ම අපිට දාන්න බෑ. ඒ සඳහා නිතර පාවිච්චි වෙන file types තියෙනවා. අපි extensions ගැන කතා කරා. එතකොට JPG, PNG, GIF වගේ ඒවා තමයි අපි නිතර පාවිච්චි කරන්නේ. හරි? ඒතර image එක සාමාන්‍යයෙන් පුතාලගේ එතනම තියෙනවා නම් අපිට කෙලින්ම නම දෙන්න පුළුවන්. හරි? එක tag එකක් තමයි එන්නේ. right? හොඳයි. අපි මගේ මේකට යමු. screen 1. එකී මෙන්න මේක. අපි image එකක් දාන්න යන්නේ මේ සැරේ. මම ටිකක් මේක කුඩා කරගන්නවා. right? ඒ image tag එක මම මුලින්ම දානවා. img කියලා තමයි එන්න ඕනේ. img තනි tag එකක් තියෙනවා. ඔච්චරයි. මේක දැම්මම මොකුත් එන්නේ නැහැ. මොකද අපි තාම image එක දුන්නේ. image එක මොකද්ද කියන එක දෙන්නේ source කියන එක. src source කියන එක කෙටි. මෙන්න මේක ඇතුලේ අපිට image එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒත් image එක මම කිව්වොත් නම a කියලා .jpg jpeg png මේ ඕන ෆයිල් එකක් දෙන්න පුළුවන්. right? මේ ෆයිල් එක හදමු ඒකට. හරි? මේකෙදි ෆයිල් එකක් හදන්න යනවා. හරි? මම මේකෙදි චූටි ෆයිල් එකක් හදන්න යනවා. පොඩි ෆයිල් එකක්. හරි? මගේ ඔන්න එකක් මම අදින්න යනවා. right? මම මේකේ colors change කරනවා. color 2 එකට කහ පාට color 1 එක තියෙනවා. right? මේක fill කරමු අපි solid color විදිහට. ඊට පස්සේ outline එක අපි solid color දෙමු. මේක මම රතු කරනවා. right? පසුබිම
පස්සේ මම පසුබිමට ගන්න යනවා. ඔන්න රතුවල්. මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරනවා මම ඩෙස්ක්ටොප් එකට යනවා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තමයි මගේ ෆයිල් එක තියෙන්නේ. මම මේකේ දානවා ස්ටාර්. හරි. දැන් මේක මට ගන්න ඕන නම් හරි. මගේ මේකට පොඩි දෙයයි කරන්න තියෙන්නේ. හරි. මම ඒකේ ෆයිල් එකේ නම දෙනවා. පුතාලට මතක නම් මම දුන්නේ ස්ටාර් කියලානේ දුන්නේ. මෙතන png අපි සේව් කරේ. මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. පුතාලට පෙනේ මේ ඉමේජ් එක තියෙනවා. right? හොඳයි. ඔක පළවෙනි එක. දැන් මේකෙදි ගොඩක් දිග පළල වැඩි වුණු නිසා අපිට මේක ඕනනම් කුඩා කරන්න පුළුවන් තව දෙකකින්. උදාහරණයක් මම කියනවා width එක. මේ width එක කියන එක අපිට දෙන්න පුළුවන් pixel වලින්. උදාහරණයක් විදිහට ගිය හැකි pixel 200ක් කියලා. හරි. සේව් කරන්න. අන්න ඔය විදිහට. මේක අපි මෙතනම තිබුණ ඉමේජ් එකක් ගත්තේ. අපි බලමු ඉන්ටර්නෙට් එකේ තියෙන ඉමේජ් එක. මම රෝස් කියලා කියන්න. ඉමේජස් වලට යන්න. මම ස්ටෝර් කරන්නේ සේව් කරන්නේ නැහැ. දැන් උදාහරණයකට මෙන්න මේ ඉමේජ් එකේ මම copy open image in new tab කියන එකට යනවා. අන්න මෙන්න මගේ image address එක තියෙනවා. ඒක මට ගන්න ඕන නම් මම දෙනවා මේ විදිහට. කොහොමද දෙන්නේ? img strc right? මේ දෙක අතරේ අපි link එක බලමු වැඩ කරයිද කියලා. link එක ඒක තියෙන්නේ image එකේ සම්පූර්ණ මේක තියෙනවා. අපි address එක විතරක් ගමු. බලමු single address එකක් තියෙන එක ලේසි පුතේ. මම මේ බලන්න යන්නේ එකට. open image in new tab අපි ගියා. මේක සම්පූර්ණ වෙනවා. අපි ක්ලික් කරලා යමුකෝ වෙබ් පිටුවට යාලගේ. වෙබ් පේජ් එකට ගිහිල්ලා right මේ තියෙන මේකේ image එක වෙනම ගමු. open image new tab. right මම හිතනවා දැන් අපිට ලේසියි කියලා. right දැන් මේ මෙතෙන්ට මම දැන් දෙන්න යනවා අර මම ගත්තේ control v. බලමු මේක වැඩ කරයිද කියලා ෂුවර් නැහැ පුතේ. මම මේකේ සේව් කරලා බලමු හරියයිද කියලා. ෆයිල් සේව් රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලමු. හරිනේ ආවා. කලින් වගේම තමයි. මේකත් අපිට width එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අර කලින් වගේම මම දුන්නොත් ph සමානයි pixel මම හිතනවා 100ක්. එහෙනම් ওই විදිහට අපිට පුළුවන් අපිට image එක ඇතුල් කරගන්න. හරි ප්‍රමාණය කුඩාවට අපිට ලැබෙනවා. එන මතක තියාගන්න ඕනේ මෙච්චරයි. when you want to insert an image use img එක single tag එකක් with source මේ attribute source කියන එකේ දෙන්න ඕනේ image එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. folder එකක් ඇතුලේ නම් තියෙන්නේ එතනම නෙමෙයි නම් තියෙන්නේ folder එකේ දෙන්න ඕන. උදාහරණයක් මම කියන්නේ images ඇතුලේ නම් තියෙන්නේ images/ කියලා file name එක දෙන්න. right මේව තව දේවල් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම images දෙක පේලි දෙකට ගන්නවා. ඊළඟ පේලියට ගන්න මම br එකක් දානවා. පුතාලා දැන් දන්නවා මොකද්ද මේ br කියන්නේ කියලා. So when you use br it's a line break. So we have file save refresh.
හරි. දැන් අපිට ඕන alignment එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. right. මම මේකටත් BR එකක් දෙන්න. I'm going to use BR. okay. පහන කියන එකත් වෙනම වෙනවා. refresh. හරි. දැන් තියෙනවා. අපිට ඊළඟට align property එක use කරන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයකට මට center කරගන්න ඕන. අපිට මේ image එක අර වගේම පුළුවන් align කියන එක දෙන්න. align කියන එක එන්න ඕනේ center කියලා. right. මම save කරනවා අර වගේම file save. දැන් refresh කරොත් පුතාලට ඒකද එන්න ඕන පුතේ middle කියලා. center එක නෙමෙයි ඉන්නේ. එතකොට බලමු middle එක වැඩ කරයිද කියලා බලමු. නෑ. මම මේක check කරලා බලලා කියන්න පුතේ සාමාන්‍යයෙන් එන්න ඕන ටික තමයි alignment එකේදී දීලා තියෙන්නේ top text top middle bottom left සහ right. අපි right එකට දාලා බලමු. මම save කරා ආයි පාරක්. වැඩ කරනවා නේද? හොඳයි බලමු මොකද එතන වැඩ කරන්නේ නැත්තේ කියලා මම check කරලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපේ image එක place කරන තැන අනුව උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඔක table එකක් ඇතුළට ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තැන්වලදී අපිට අවශ්‍ය තැනට උඩට ගන්න ඕන නම් උඩට කියන එකට top කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right. center කියන එක වැඩ කරේ නැහැ. center කියන එක ඇත්තටම attribute values වලත් නැහැ. අපි ඒක මම මේක check කළා අනිත් දවසේ කතා කරන්නම් මොකක්ද දෙන්න ඕනේ කියලා. මීට අමතරව පුතලට ගන්න පුළුවන් දැන් මම ගත්තේ height එක width එක අවශ්‍ය නම් border එක. ඔන්න මම දානවා border. URDR උදාහරණය 3 pixel border එකක් 3 කියලා දුන්නොත් පුතලට පේනවා ඇති මේ border image border එකක්. මම මේක කලින් එකටත් දාන්න. මම copy කරන්න copy. ඔගේ කලින් image එකටත් දෙන්න. Let me save. Refresh. Okay. Now I have 3 pixel border. එහෙනම් අපි note එක අපි අනිත් සතියේ ලියාගමු. අපි images උත් කරා තව චුට්ටි උදාහරණ කීපයක් කතා කරමු කොහොමද මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා. එහෙම වුණොත් අපි ලබන සතියේ එහෙම වුණොත් කතා බහ කරන පුතේ list හදන්නේ කොහොමද? right. ඊට පස්සේ links හදන්නේ කොහොමද කියලා. හොඳයි පුතේ එහෙනම් අපි අදට නතර කරමු. ලබන සතියේ